Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 18 about the chapter Sequence and Series. So in the previous two lectures, actually, not only one, two lectures, we were discussing arithmetico-geometric progression, which is called as AGP, correct? That was what was being discussed in the previous two lectures. In short, what is AGP? It is combination of arithmetic and geometric progression. So you will take two progressions. One is arithmetic, another is geometric. So suppose your arithmetic progression is A plus D, A plus 2D, A plus 3D, etc. That means you are considering A as the first term and D as common difference. Then these are the terms in arithmetic progression. Now also you will consider geometric progression whose first term is 1 and common ratio is r. 1 r, r squared, then what, r cube, and so on. Now you take just product a into 1 plus what, a plus d into r. Then next term will be a plus 2d into r squared. Not necessarily plus here, sorry, plus is not there. These terms a into 1, a plus d into r, then a plus d into r squared, and so on, is this arithmetico-geometric progression. Because each term in this progression is product of two terms. First part a, then a plus d, then this a plus 2d, then next term is a plus 3d. That is an arithmetic progression. And 1 r square is geometric progression. So as this is a combination, corresponding terms of AP and GP are multiplied. So whatever progression comes out to be, it is called arithmetico-geometric progression. Then also we have seen what is Tn, nth term of this geometric progression. So you should know formula for the nth term and formula for Sn, first sum of first n terms of geometric progression, and some problems on that you are expected to do. Main issue is what is arithmetico-geometric progression and how it is related with arithmetic and geometric progressions that already we have done. So this is what is expected from AGP. Now we have already discussed, I will enlarge this first. Already we have discussed this summation notation, right? This is summation notation. Summation म्हणजेच काय, ॲडिशन. ते हे समेशनचं नोटेशन आहे. मग ह्याच्यामध्ये आपण जेव्हा असं लिहितो ना, समेशन टी आर, म्हणजे टी आरच्या आपण टी आर या टर्म्सचं आपण ॲडिशन घेतो आणि आर व्हॅल्यूज विल रन फ्रॉम 1 टू से एन. म्हणजेच काय होणार, पहिल्यांदा R1 जर असेल तर दिस इज T1, देन वेन R इज 2 दिस इज T2, वेन R इज 3 दिस इज T3, and so on. Finally R will be n, so Tn. Now these terms T1, T2, T3, Tn will have means they may be terms of arithmetic progression, they may be terms of geometric progression. So any sum we can calculate whenever I can define what is nth term, right? This is Tn, nth term we are given, and then whenever you say that R is running from 1 to n, ह्याला आपण कसं वाचायचं आहे, R is taking values from 1 to n, or you can say R runs from 1 to n, R varies from 1 to n, कसंही तुम्हाला म्हणता येईल. आणि मग त्याच्यामध्ये टी आर बघा, इथे हे व्हॅरिएबल आहे. टी म्हणजे टर्म, फर्स्ट टर्म. R is 1 म्हणजे पहिली टर्म. वेन R is 2 इट इज T2, वेन R is 3 इट इज T3, अँड सो ऑन अप टू Tn. मग आता जेव्हा जर मी असं म्हटलं ना की समेशन R आणि R टेकिंग व्हॅल्यूज फ्रॉम 1 टू n, म्हणजेच काय होईल, पहिल्यांदा R1 असणार म्हणजे 1, मग R2 असणार म्हणजे 2, मग R3 असणार म्हणजे 3, मग R4 असणार म्हणजे R इज इक्वल टू 4 होणार, सो ऑन. आणि फायनली R ची व्हॅल्यू n असणार. म्हणून हे 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n अशी सम तुम्ही काढणार. तेव्हा हे जे काही एवढं सर्व लिहितो आपण 1 2 3 4 एटसेट्रा अप टू n, यू कॅन राईट इन शॉर्ट लाईक दिस, समेशन म्हणजेच ॲडिशन. कशाचं ॲडिशन, आरचं. बट व्हॉट आर द व्हॅल्यूज ऑफ आर, 1 टू n म्हणजे पहिल्यांदा R1 असणार, मग समेशन म्हणजे ॲडिशन, मग आरची व्हॅल्यू 2 असणार म्हणजे प्लस 2, मग पुन्हा ॲडिशन म्हणजे प्लस 3, आणि आरची व्हॅल्यू पुढची 3 असणार, असं फायनली आरची व्हॅल्यू n असणार. सो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n. मग ह्याचा काय फॉर्म्युला आहे,
दिस इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2. दिस इज फॉर्म्युला. बघा तुम्ही पहिल्या 3 टर्म्सची बेरीज मी समजा घेतली 1 प्लस 2 प्लस 3, तर हे n म्हणजे 3 झालं. इथे हे जे n आहे ना ते इथे 3 झालं. मग इथे फॉर्म्युला काय n इंटू n प्लस 1 म्हणजे इथे काय होणार 3 इंटू 3 प्लस 1 म्हणजे 4 आणि अपॉन 2 म्हणजेच 12 भागिले 2 म्हणजे 6 येणार. आणि बघा ह्याचं ॲडिशन 1 प्लस 2 प्लस 3 6 येतं. सो दिस इज द फॉर्म्युला. हा हे जनरलाइज्ड आहे, हा जनरलाइज्ड फॉर्म्युला आणि हा व्हेरीफाय पण करता येईल तुम्हाला. ह्याच्या प्रूफ्स जे आहेत ना असे 3 फॉर्म्युले आता तुम्हाला करायचे आहेत. समेशन आरचा स्क्वेअर अँड समेशन आर क्यूब. आता ह्याच्यामध्ये काय होतं व्हेनेवर आय एम टेकिंग दिस 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, करेक्ट, what we can say 1 2 3 n is an arithmetic progression. Sum of first n terms of arithmetic progression here means we can say is sum of first n terms, first n terms of arithmetic progression where a is equal to 1 आणि d किती आहे बघा 1 प्लस 2 म्हणजे 1 मध्ये 1 मिळवल्यानंतर मला 2 मिळतं, त्याच्यात 1 मिळवल्यानंतर 3 मिळतं. सो d is also 1. a is 1 and d is 1. Now once a and d are given, what is the formula for sum of arithmetic progression first n terms? It is n upon 2 into bracket 2a plus n minus 1 into d. मग तो इथे वापरला आपण. सो व्हॉट विल बी दिस Sn, हे जे Sn आहे ना ते काय होईल बघा n/2, तर तिथे असणारच ब्रॅकेटमध्ये 2a म्हणजे हे a म्हणजे पहिली टर्म आहे त्यातली 1. सो 2 इंटू 1 ते 2 इंटू 1 प्लस n मायनस 1 इंटू अगेन 1 कारण d पण 1 आहे बघा. a इज 1 d इज 1. सो दिस इज नॉट डिफिकल्ट. सो n/2 इंटू ब्रॅकेट हे 2 होणार प्लस n मायनस 1 आणि दॅट्स ऑल. म्हणजे 2 प्लस n मायनस 1 म्हणजेच किती n प्लस 1 कारण 2 मायनस 1 हे 1 झालं बरोबर ना. सो n/2 इंटू ब्रॅकेट n प्लस 1 म्हणजेच काय झालं n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2. ओके, सो n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 हे जे काय आपण फॉर्म्युला लिहिला आहे दॅट इज प्रूव्ड. n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2. आय विल इरेज दिस बेटर, यू विल राईट इन अ बेटर वे. सो दिस इज वॉट, दिस आय विल इरेज, खाडाखोड झाली थोडी. सो इट इज वॉट n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 म्हणजेच काय पहिल्या n नॅचरल नंबर्सचं ॲडिशन हे किती येणार n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2. व्हेरी सिम्पल. आणि मी म्हणजे आपण फॉर्म्युला पण सांगितला आहे. एक आणखी दुसरा फॉर्म्युला हा झालाच तुमचा a इंटू n 2a इंटू ब्रॅकेट n मायनस 1 इंटू d n/2. पण दुसरा एक फॉर्म्युला काय आहे बघा Sn इज अरिथमॅटिक प्रोग्रेशनच्या बाबतीमध्ये हे सर्व फर्स्ट टर्म n/2 इंटू ब्रॅकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, करेक्ट. दिस इज अनदर फॉर्म्युला दॅट वी हॅव नोटेड. मग इथे पण तेच होणार ना. फर्स्ट टर्म तुमची 1 आहे, लास्ट टर्म n आहे, त्यांचं ॲडिशन म्हणजे ते n प्लस 1 झालं आणि त्याला कितीने गुणायचं n/2. सो इट इज n/2 इंटू n प्लस 1. समजलं का. सो दिस इज हाऊ सच प्रॉब्लेम्स कॅन बी मीन्स सच फॉर्म्युला कॅन बी डेव्हलप्ड. त्यामुळे एक आपण समेशनचा फॉर्म्युला केला. काय केला समेशनचा फॉर्म्युला. इन शॉर्ट वी विल से दॅट इफ यू हॅव समेशन आर टेकिंग व्हॅल्यूज फ्रॉम 1 to n, याचाच अर्थ काय 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n and this is equal to n into n plus 1 divided by 2. This is proved also. We have proved also by previous derivation. आणि ह्याच्यामध्ये का ते प्रूव्ह करता आलं आपल्याला तर 1 2 3 एटसेट्रा हे अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन आहे की ज्याची फर्स्ट टर्म 1 आहे आणि कॉमन डिफरन्स 1 आहे. परंतु आता मला दुसरा जो फॉर्म्युला शोधायचा आहे तो आहे समेशन आर स्क्वेअर्ड वेअर आर टेकिंग व्हॅल्यूज फ्रॉम 1 to n. म्हणजेच काय पहिल्यांदा आरची व्हॅल्यू 1 असणार म्हणजे 1 स्क्वेअर. नाव आर विल बी 2 सो दिस इज 2 स्क्वेअर्ड. देन आर विल बी 3 सो इट इज 3 स्क्वेअर्ड अँड सो ऑन. फायनली इट विल बी n स्क्वेअर्ड. म्हणजेच
sum of squares of first n natural numbers. What is this? This is sum of squares of squares. बघा ही सम आहे, कशाची आहे? स्क्वेअर्सची सम आहे. कुठले स्क्वेअर्स? फर्स्ट एन नॅचरल नंबर्स. फर्स्ट एन नॅचरल नंबर्स. ओके. मग आता इथे काय करता येईल बघा मला? इज दिस अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन? बघा ह्याच्या जर टर्म्स मी लिहिल्या ना, 1 स्क्वेअर म्हणजे 1, 2 स्क्वेअर म्हणजे 4, 3 स्क्वेअर्ड म्हणजे 9, 4 स्क्वेअर्ड म्हणजे 16 अँड सो ऑन. तर ह्या ज्या टर्म्स आहेत ह्या अरिथमॅटिक प्रोग्रेशनमध्ये नाहीच आहेत, कारण इथे पहिल्या दोघातला डिफरन्स 3 आहे, पुढचा डिफरन्स 5 आहे, पुढचा 7 आहे. सो दिस इज नॉट कॉमन डिफरन्स अँड सो दिस इज नॉट अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन. सेम वे दिस इज नॉट जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन ऑल्सो, कारण 4/1 इज 4, 9/4 is not 4, 16/9 is not 4, right? So this is neither geometric progression nor arithmetic progression. Now once it is not both, we cannot use, or this is not also arithmetic or geometric progression, because we have formulae for sum of n terms of arithmetic progression, first n terms, then sum of first n terms of geometric progression. Also we have formula for sum of first n terms of arithmetic or geometric progression, पण त्या कशामध्येही हे फिट बसत नाही. त्यामुळे ह्याची मी सम कशी काढणार? त्याला वेगळी पद्धत आहे, त्याला मेथड ऑफ मॅथमॅटिकल इंडक्शन वापरतात. तर ती आपण नंतर जेव्हा आपण बायनॉमियल थिअरम आणि मेथड ऑफ इंडक्शन शिकू त्यावेळी आपल्याला त्याच्यावर काम करता येईल. त्यामुळे हे पेंडिंग ठेवणार आपण. वी विल ॲक्सेप्ट ॲट दिस मोमेंट दिस फॉर्म्युला. काय फॉर्म्युला मग आपण ॲक्सेप्ट करणार आहोत? तर धिस समेशन 1 स्क्वेअर अप टू n स्क्वेअर इज इक्वल टू n स्क्वेअर n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6. हा फॉर्म्युला आहे त्याचा. फॉर एक्झाम्पल बघा, तुम्हाला समजा 1 स्क्वेअर प्लस 2 स्क्वेअर्ड प्लस 3 स्क्वेअर्ड प्लस 4 स्क्वेअर काढायचं असेल तर म्हणजे काय झालं? n म्हणजे 4 झाला तिथे. मग हा फॉर्म्युला जर मी वापरला n इंटू n+1 म्हणजेच काय होणार? 4 गुणिले 5 गुणिले काय होणार? 2n+1 म्हणजेच 8 अधिक 1 म्हणजे 9 आणि भागिले 6. बरोबर ना? n इंटू n+1. n किती घेणार तुम्ही? 4. सो n इज 4. मग n+1 म्हणजे 5 होणार. 2n+1 म्हणजे 8 अधिक 1 9 होणार आणि भागिले 6. मग आता मला कसं करता येईल? हे 9 चोक 36 होतील आणि त्याला मी 6ने भागलं की इथे 6 येणार. मग 6 गुणिले 5 म्हणजे हे उत्तर 30 येणार. मग बघा, पहिल्या 4 स्क्वेअर्सची बेरीज हे 16, हे 9 25 झाले, हे 4 29 झाले आणि हा 1 30. सो 30 वी गॉट. सो दिस इज द फॉर्म्युला फॉर सम ऑफ स्क्वेअर्स ऑफ फर्स्ट n नॅचरल नंबर्स. त्याच्यानंतर पुढचा जो एक फॉर्म्युला आपल्याला प्रूव्ह करायचा आहे तो समेशन r³ म्हणजेच काय? 1�3+ 2�3+ 3�3 प्लस etc. finally n�3. So what is this? This is sum of cubes of first n natural numbers. first n natural numbers. Okay, and this formula is n square into n+1 squared divided by 4. Verify करा तुम्ही. Suppose I want to calculate 1�3+ 2�3+ 3�3. Okay, that means what? n is 3 here. तर ह्याच्यात टाका त्या फॉर्म्युल्यामध्ये n is 3. सो n स्क्वेअर म्हणजेच काय होणार? 3 स्क्वेअर्ड इंटू इथे n स्क्वेअर n+1 स्क्वेअर. सो इट इज व्हॉट? n+1 म्हणजे 3+1 त्याचा स्क्वेअर, 3+1चा स्क्वेअर आणि डिवायडेड बाय 4 म्हणजेच काय होणार? हे 9 आणि हे 3 अधिक 1 4 त्याचा वर्ग 16. 9 इंटू 16 अपॉन 4 म्हणजेच हे 4 चोक 16 आणि 9 चोक 36 म्हणजे उत्तर 36 येणार. आणि बघा याचा बरोबर येते का? वेदर आय एम मेकिंग एरर?
9 into n square n plus 1 squared upon 4 when it is okay, this is 3 cube 27, 2 cube 8 आणि 1 cube 1 म्हणजे हे 1 plus 8 plus 27. Naturally this is 36. So our formula is proved. Proved means verify केला आपण, हा प्रूफ नव्हे. लक्षात घ्या, ह्याच्या प्रूफ्स आपल्याला द्यायच्या आहेत, परंतु त्याच्यासाठी आपल्याला मॅथमॅटिकल इंडक्शनचा वापर करायचा आहे. अर्थात वेगळ्या प्रकारे सुद्धा ते प्रूव्ह करता येतं. एक आपण त्याची प्रूफ बघूया, म्हणजे लेट अस वर्क ऑन दॅट. ओके, पण हे लक्षात घ्या तुम्ही, हे 3 फॉर्म्युले आपल्याला महत्त्वाचे आहेत. समेशन आर, इट इज एन आर रनिंग फ्रॉम 1 to n, हे म्हटलं पाहिजे नेहमी. समेशन आर, पण किती, कुठल्या टर्म्स त्या, 1 to n, 1 पासून, म्हणजे सम ऑफ फर्स्ट n नॅचरल नंबर्स, ते किती असतं, n into n plus 1 upon 2. सम ऑफ स्क्वेअर्स ऑफ फर्स्ट n नॅचरल नंबर्स, म्हणजेच 1 स्क्वेअर 2 स्क्वेअर अप टू n स्क्वेअर, मग ते किती असणार, n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6 असणार. आणि समेशन आर क्यूब म्हणजेच 1 क्यूब 2 क्यूब अप टू n क्यूब, आणि इट इज n स्क्वेअर n plus 1 स्क्वेअर्ड अपॉन 4. सो हे 3 फॉर्म्युले आपल्याला लागणार आहेत पुढे. ठीक आहे. नाव वी आर गोइंग टू प्रूव्ह दिस ऑल दीज रिझल्ट्स. आपण इंडक्शनने प्रूव्ह करणारच आहोत हे रिझल्ट्स, परंतु दुसरी एक पद्धत मी तुम्हाला सांगतो. आता समजा मला हे करायचं आहे, आय वॉन्ट टू प्रूव्ह दॅट समेशन आर स्क्वेअर्ड आर टेकिंग व्हॅल्यूज फ्रॉम 1 to n इज इक्वल टू व्हॉट. आपण काय लिहिलंय बघा, n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. This is what we have done, or this is what we have written, right? हा फॉर्म्युला आहे ना आपला, तो काय फॉर्म्युला काय सांगतो बघा आपल्याला, n into n plus 1 into 2n plus 1, okay, and then divided by 6. This is the formula. Okay. मग आपण काय करू शकतो बघा, इथे हे समेशन आर स्क्वेअर्ड आहे. सो व्हॉट वी विल डू इज कन्सिडर x raised to 3 minus x minus 1 raised to 3. स्क्वेअर असल्यामुळे आपण क्यूब घेतलं, हेच त्याचं रिझनिंग. दिस इज व्हॉट, हे आपल्याला लक्षात ठेवावं लागेल. मी कुठून सुरुवात करणार, मग हे काय येईल बघा, एक्स क्यूब मायनस एक्स मायनस 1 क्यूब, हे काय होणार, एक्स क्यूब मायनस 3x स्क्वेअर्ड प्लस 3x मायनस 1 असं येणार, बरोबर ना. म्हणजेच काय होईल, एक्स क्यूब मायनस एक्स क्यूब हे कॅन्सल होतील, 3 into x स्क्वेअर्ड, मग हे मायनस 3x आणि काय प्लस 1, मायनस मायनस प्लस होणार, असं तुम्हाला मिळेल. म्हणजेच एक्स क्यूब मायनस एक्स मायनस 1 ब्रॅकेट क्यूब इज इक्वल टू धिस. हा आपला रिझल्ट 1 समजा. आता ह्याच्यामध्ये काय करा, पुट एक्स इज इक्वल टू से 1 2 3 अप टू n. मग इथे पहिल्यांदा इथे 1 टाकणार मी, म्हणजे हे काय होईल, 1 क्यूब मायनस 0 क्यूब, कारण x म्हणजे 1 आहे ना आपला, x इज 1. मग इकडे काय होईल, 3 into 1 स्क्वेअर्ड मायनस 3 into 1 प्लस 1, बरोबर ना. हे दुसरं झालं. नाव पुट एक्स इज इक्वल टू 2, मग इथे 2 टाकलं की हे 2 क्यूब मायनस 2 मायनस 1 म्हणजे 1 क्यूब, आणि ऑन दिस साइड इट विल बी 3 into 2 स्क्वेअर्ड प्लस 3, सॉरी इथे मायनस, चुकू नका, ते मायनस 3 into 2 प्लस 1, हे आपला रिझल्ट 3 होईल. मग आता काय करणार, एक्स इज इक्वल टू 3 टाकणार आपण. मग इथे एक्स हे जे काय आहे ना, पुट एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू n इन 1. दिस इज अवर रेफरन्स पॉईंट. याच्यामध्ये आपण व्हॅल्यूज टाकतोय, कशाच्या, एक्सच्या. काय काय टाकतोय, 1 पासून n पर्यंत. आता 3 जेव्हा मी टाकणार त्यावेळी हे एक्स क्यूब म्हणजे काय होणार, 3 क्यूब, मायनस हे किती होणार, 3 मायनस 1चा क्यूब 2 क्यूब, ओके. आणि इथल्या बाजूला काय होईल, 3 into 3 स्क्वेअर्ड मायनस 3 into 3 प्लस 1. दिस इज से 4th रिझल्ट, अँड दिस विल गो ऑन. शेवटी तुम्ही काय टाकणार, एक्सची व्हॅल्यू n, त्यावेळी हा एक्स क्यूब जो आहे तो होईल n क्यूब मायनस हे होईल n मायनस 1चा क्यूब, आणि ऑन दिस साइड इट विल बी 3 into n स्क्वेअर्ड मायनस 3 into n आणि प्लस 1. हा तुमचा n+1 रिझल्ट असेल.
मग आता ह्या सर्वांचं ॲडिशन करायचं आहे आपल्याला, राईट. वी विल से ॲडिंग. कुठून ॲड करणार आपण? हे 2 3 4 अप टू n+1. ॲडिंग 2 टू n+1. या सर्व लेफ्ट हँड साईड तुम्ही ॲड केलं तर काय होणार बघा, 1 क्यूब मायनस 0 क्यूब. मग हा 1 क्यूब आणि हा -1 क्यूब कॅन्सल होईल. हा 2 क्यूब हा -2 क्यूब कॅन्सल होईल. हा 3 क्यूब इथला -3 क्यूब कॅन्सल होईल. याच्या आधीच्या टर्म्समधला n-1 क्यूब आणि हा n-1 क्यूब कॅन्सल होईल. बघा काय कॅन्सल होतं आहे, आधीच्या एक्सप्रेशनमधली पहिली टर्म आणि पुढच्या एक्सप्रेशनमधली दुसरी टर्म हे कॅन्सल होत आहे. आधीच्या एक्सप्रेशन ह्या दोन एक्सप्रेशनचा जर विचार केलात तर आधीच्या एक्सप्रेशनमधली पहिली टर्म 1 क्यूब आहे, इथे -1 क्यूब आहे. इथे हे 2 क्यूब आहे, इथे -2 क्यूब आहे. म्हणजे हा n क्यूब कॅन्सल नाही होणार, कारण ह्याच्या पुढे टर्मच नाही, त्यामुळे तो n क्यूब उरेल. आणि हे -0 क्यूब म्हणजे नुसतं झिरो असते, त्याच्यात काही हे नाही. आता इथे ज्यावेळी ॲड कराल ना 2 पासून n पर्यंत, त्यावेळी हे 3 × 1 स्क्वेअर, हे 3 × 2 स्क्वेअर्ड, हे 3 × 3 क्यूब, 3 स्क्वेअर्ड, सो ऑन 3 × n स्क्वेअर्ड. त्यामुळे ते तुम्हाला 3 × काय होणार, 3 × ब्रॅकेटमध्ये 1 स्क्वेअर प्लस 2 स्क्वेअर्ड प्लस अँड सो ऑन अप टू n स्क्वेअर्ड असं होणार. ह्यातला 3 कॉमन घेतला की हे 1 स्क्वेअर, इथला पण घेतला की 2 स्क्वेअर, इथला घेतला 3 स्क्वेअर, असं सर पुढे मायनस. हे पण बघा इथे 3 3 3 सर्व आहेच, त्यामुळे तो कॉमन घेता येईल मला. आणि कंसात काय येईल, 1 2 3 यांचं ॲडिशन अप टू n. सो 1 + 2 + 3 अप टू n. आणि हे 1 1 1 असं किती वेळा येणार, n वेळा, म्हणजे n होणार ते ॲडिशन त्याचं. त्यामुळे हे तुम्हाला रिलेशन मिळालं. आता पुढे काय होतं बघा, हे जे आहे ना हेच तर मी कॅल्क्युलेट करतोय ना. मी काय कॅल्क्युलेट करतोय आता, समेशन r², r टेकिंग व्हॅल्यूज फ्रॉम 1 to n. म्हणजेच मी 1 स्क्वेअर प्लस 2 स्क्वेअर हे मला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. आय एम डुईंग कॅल्क्युलेशन ऑफ दिस. बाकीच्या गोष्टी लेफ्ट हँड साईडला नेऊया. आता हे मी मधला भाग पुसून टाकतो, दिस इज नॉट निडेड नाव, राईट. वी विल इरेज दिस पार्ट. नीट समजलेलं असलं पाहिजे इथपर्यंत. मग आता त्याच्यामुळे काय होईल बघा, तुम्हाला असं एक इक्वेशन मिळालं की n क्यूब, नंतर ही टर्म आपण इकडे आणूया कारण हे मला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. मायनसच्या ऐवजी ते इकडे आणल्यानंतर प्लस होईल. 3 × 1 + 2 + 3 अप टू n. नंतर हा n इकडे आणल्यावर -n होईल आणि दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ब्रॅकेटमध्ये 1 स्क्वेअर प्लस 2 स्क्वेअर्ड एटसेट्रा अप टू n स्क्वेअर्ड. बघा, आय होप यू अंडरस्टँड दिस. जस्ट वी हॅव मॅनिप्युलेटेड द टर्म्स, राईट. लेफ्ट हँड राईट हँड वगैरे केला आपण. आता हे मला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. ह्याचाच अर्थ काय आहे, समेशन r². बघा ना, हे 1 स्क्वेअर अप टू n स्क्वेअर म्हणजेच मला आता काय लिहिता येईल. सो दिस इम्प्लाईज दॅट इज what I can write 3 × summation r², r taking values from 1 to n is equal to n cube plus, आता हे पण काय बघा 1 to n, 3 × summation r taking values from 1 to n आणि -n. म्हणजेच काय झालं बघा, एकूण n क्यूब प्लस 3 × n × n+1 अपॉन 2, n × n+1 डिवायडेड बाय 2 आणि -n असं झालं. म्हणजेच काय झालं बघा, हे वी कॅन व्हेरीफाय दिस नाव. दिस यू कॅन क्रॉस मल्टिप्लाय. सो इट इज 2n क्यूब. मग इथे किती होणार, हे 3n आणि n+1 चा प्रॉडक्ट म्हणजे प्लस 3n स्क्वेअर्ड प्लस 3n आणि हे -2n आणि होल थिंग डिवायडेड बाय 2. म्हणजेच किती झालं, हे 2n क्यूब प्लस हे 3n स्क्वेअर्ड आणि प्लस n, 3n - 2n म्हणजे n झालं अपॉन 2. हे तुमचं 3 × समेशन r² आहे. आता ह्याच्यामध्ये सुद्धा मला काय करता येईल बघा, आय कॅन टेक n कॉमन. n कॉमन घेतलात की कंसामध्ये येणार 2n स्क्वेअर्ड प्लस 3n प्लस 1 आणि डिवायडेड बाय 2. पण हे जे काही क्वाड्रॅटिक इक्वेशन, क्वाड्रॅटिक एक्सप्रेशन आहे त्याचे फॅक्टर्स पडतील. सो इट इज n × n+1 × 2n+1 अपॉन 3 असं तुम्हाला मिळतं. बघा हा गुणाकार n × 2n म्हणजे ही टर्म झाली 2n स्क्वेअर्ड
n इंटू 1 आणि 1 इंटू 2n म्हणजे एकूण 3n झाले आणि 1 इंटू 1 1 झालं. सो दिस इज ऑल इक्वल टू 3 टाइम्स समेशन आर स्क्वेअर्ड, आर टेकिंग व्हॅल्यूज फ्रॉम 1 टू n. त्यामुळे नुसतं समेशन आर स्क्वेअर्ड जर मी घेतलं आर टेकिंग व्हॅल्यूज फ्रॉम 1 टू n, तर ह्या 3ने मला इकडे इथे हे 2 आहे, ह्या 3ने मला इकडे डिव्हाइड करावं लागेल. बघा हे 2 आहे ना. सो व्हॉट आय फायनली गेट n इंटू n प्लस 1 into 2n plus 1 upon 6. So this is the proof of that result. Induction method आपण शिकणार पुढे. Induction method will be very very important method in future mathematical study. But when you learn that, you can prove this result in a different way. आपण समेशन आर जे आपण प्रूव्ह केलं, हे जे आता इथे आपण वापरलाय हा रिझल्ट, की 1 पासून n पर्यंतची बेरीज किती असते, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2. आता हे अरिथमॅटिक प्रोग्रेशनच होतं. सो वी कुड यूज अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन रिझल्ट्स फॉर डुईंग धिस. पण आपणाला हे या पद्धतीने पण करता येतं. एखादा रिझल्ट प्रूव्ह करण्यासाठी अनेक मार्ग असू शकतात. आपण कुठलं चूज करणार? वॉट एव्हर वे इज एफिशियंट वी विल चूज दॅट. बट यू शुड नॉट बी अंडर इम्प्रेशन दॅट देर इज ओनली वन वे ऑफ प्रूव्हिंग दॅट रिझल्ट. मेनी रिझल्ट्स कॅन बी प्रूव्ड इन व्हरायटीज ऑफ वेज. And then whatever is efficient, you can accept that proof. Whenever you will study induction, you will study a very very great method of proving mathematical results. Any property of positive integers can be proved by using induction method. But that is not yet done by us. So we are proving these results in some different way. This is all calculation done and then finally proved. And we are again using in this proof previous result. म्हणजे समेशन आर स्क्वेअरचं प्रूव्ह करताना मी समेशन आरचा रिझल्ट वापरतो आहे. ही त्यातली ब्युटी लक्षात घ्या. समेशन आर स्क्वेअरचा रिझल्ट प्रूव्ह करताना आपण समेशन आरचा रिझल्ट वापरतो. प्रिव्हियस थिंग्स दॅट ऑलरेडी वी हॅव प्रूव्ड आर यूज टू प्रूव्ह फर्दर थिंग्स. दिस इज ब्युटी ऑफ मॅथमॅटिक्स. ठीक आहे. सो वी विल स्टॉप इन दिस लेक्चर. We will continue in the next lecture. Thank you.